अस्सलाम वालेकुम, मैं वा साकम इश्ताक। चैनल का नाम है साकम इश्ताक दी दुनिया। अज तुहानू असी हज़रत बाबा सरकार फुलकारी शहनशाह इन्हां दे दरबार की तुहानू ज़ियारत करावांगे और इत्थों के रैशी लोगों नू इन्हां दे करामात भी पुछांगे। आओ चलते हैं बाबा जी दे दरबार से, जिहड़ा कि इत्थों तकरीबन 1 किलोमीटर दे तकरीबन एक ला लो जां अद्धा किलोमीटर के फासले ते आ जाओ जी। अस्सलाम वालेकुम। बाबा जी खड़े ने, असी इन्हां को थोड़ा जिहा जानकारी लेने आ बाबा जी फुलकारी दे बारे। हाँ जी चाचा जी, ये दरबार शरीफ कदों दा इत्थे बनया होया है? 95 का बाबा जी दियां की करामात ने? तमन्ना पूरी होई। अच्छा, यानी कि जेड़ा बंदा जेड़ी मन्नत आके मंगदा ਉਹ पूरी हुंदी है। तुसी अजमाया है चीज़ नू? तुहाडियां मन्नतां कोई पूरियां होईयां ने? मेरा भाई बचया। अच्छा, कित्थों जी? कैवें मसलन? निका जा सीगा, ਉਹਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ अच्छा ਤੌਬਾ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚ ਗਿਆ। अच्छा अच्छा, उदों है सीगे? ਹਾਂਜੀ। अच्छा अच्छा, माशाअल्लाह जी। ठीक है जी, हुण तुहानू ज़ियारत कराउने आ बाबा जी दे दरबार दी जाके। चाचा जी ने सानू कुछ इन्हां दे बारे जानकारी दित्ती है। बाबा जी बड़ी मेहरबानी जी, वसलाम। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਰਸਤਾ ਹੁਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਡਾ ਪੁਲ ਮੁਰਾਦ ਤੋਂ ਕੋਈ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕ ਹੈ ਉਹ 93 ਆਰ ਹੈ। ਇਹ 93 ਆਰ ਦਾ ਕੁਛ ਰਕਬਾ ਮੁਰਾਦ ਨਹਿਰ 'ਤੇ ਵੀ ਹੈ। इंशाक इन्हों 91 आर भी कहते हैं। माशाल्लाह जी, दरबार शरीफ को पहुँच गए हैं। हम तो मुकम्मल दरबार शरीफ की जियारत भी करावांगे तो इत्थों के लोगों नाल गलबात भी करांगे। फतेह मुहम्मद फुलकारी शाह साबिर उन्हां दे दरबार ते असी पहुँच गए हैं। यह इन्हां दे दरबार दे बाहर वाला हिस्सा है, दरवाज़ा है जिहड़ा कि माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है। एंटर होंदियां बिल्कुल नाल ही साबरी मस्जिद है। यह मकाम साबर है, यह मकाम साबर है जिथे के बाबा जी आराम करते सीगे। यह जी माशाल्लाह छोटी जी मस्जिद है जिहदा नाम साबरी मस्जिद है। ਇਹਦਾ अंदर वाला तुहानू थोड़ा हिस्सा विखाउने आ। बिल्कुल फिर सही बने। नाजरीन, ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਖੁੱਸੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੱਕਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੱਪ ਗਲਾਸ ਪਿਆਲੀਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਸਕਿਟ ਵੀ ਪਈ ਹੋਈ, ਵਾਸਕਿਟ ਔਰ ਰੇਡੀਓ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਇਹ ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਨਤਾਂ ਵਗੈਰਾ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਨਤਾਂ ਮੰਗ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। इधर मेरे दोस्त काशफ भाई भी आए हुए ने, इन्हों को पूछते हैं भी काशफ भाई जी कोई मन्नत मंगनी है तुसी भी अज मंग लो बाबा जी दरबार ते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी काशफ भाई, कैसा लगा दरबार? माशाल्लाह बहुत प्यारा है जी। अच्छा, ये बाबा जी उत्थे राह च आपां नूं टकरे सी, मिले सी तो दस रहे सी भी जिहड़ा बंदा जिहड़ी मन्नत मंगदा पूरी हुंदी है। ते तुहाडी कोई है मन्नत? बस जी मान के जा रहे हैं। मन्नत तो ही होंदी जिहड़ी दसी ना जाए। हाँ जी, नहीं अगली वीडियो च दसांगे जी। अच्छा चलो, अल्लाह पाक तुहाडे दिल दीयां ख्वाहिशां पूरीआं करे ते जिहड़ी भी तुसीं मन्नत मंगो पूरी होवे। ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਆਰਾਮਗਾਹ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੈਠਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਸਤਰ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਹੁੱਕਾ ਪਿਆ ਆ। ਬਾਕੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਖੜੇ ਨੇ। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम सलाम जी। अच्छा बाबा जी, ये बाबा जी की करामात सी, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓਗੇ? हाँ जी हाँ जी दसो जी। कलमात है जी हाँ जी सरकार जी जी के ना सिर्फ फकीर लोग से। अच्छा जी। ते अच्छा, इन्हां दी उम्र कितनी दस रहे? उम्र लोग जी कोई 185 साल दस रहे हैं। अच्छा जी। कोई ऐसे लोग जेडे को पौने 400 साल भी दसते हैं। अच्छा, इनको पढ़ लिख का निज़ाम कोई नहीं जी। ते ना सिर्फ फकीर लोग समझने फकर जी। फकर वो हुंदा जेडे सब हद्दां टप जाए। माशाल्लाह जी। पी औलिया बेहद हाँ जी। जेड़ा पीर वो हद्दां तो हद टप गया, जेड़ा फकर वो सारियां हद्दां टप गया। माशाल्लाह। यानी कि चिश्तिया कराना बाबा साबर पीरिया हाँ जी है गया, साबरी चिश्ती। अच्छा जी। बाबा जी
ਸਾਬਰੀ ਚਿਸ਼ਤੀਆ ਘਰਾਣਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦਾ, ਜਨੇ ਘਰ ਆ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਆਪ ਹੀ ਆ। 100 ਰੁਪਈਆ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਸਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਖਲੀਫਾ ਬਣਾ ਕੇ ਗਏ ਆ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਆ। ਤੇ 100 ਸਾਲ ਕਿ 125 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 20 ਕੱਤਾ 5 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਮੇਲਾ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਾਇਆ। 8-8 ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਪੱਕ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ 15-15 ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਰਸ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। 8-8 ਦਿਨ ਜਿੰਨਾ ਲੰਗਰ ਆਇਆ ਸਰਕਾਰ ਰੱਖਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਭ ਚਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਫਕੀਰ ਸੀ, ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਖਾਨਦਾਨ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਆਇਆ ਲਟਾਇਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਮਸਕੀਨਾਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਵਸਾਲ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਸਾਨੂੰ 1987 ਦੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਆਏ ਆ। ਸਾਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਮੇਲੇ ਉਰਸ ਕਰਵਾ ਕੇ 20 ਕੱਤੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ। ਉੱਥੋਂ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਆਇਆ ਤਾਂ 1995 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਵਸਾਲ ਕਰ ਜਾਂਦੇ, ਨਾਰਾ ਮਾਰ ਜਾਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੀ? ਜ਼ਿਆਰਤ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ, ਹੈ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਇੱਥੇ? ਉਂਝ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ 15-20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਅਸੀਂ ਨੌਕਰ ਹਾਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਮਲੰਗ ਹਾਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਪੀਰ ਹਾਂ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਦਮ ਫੂਕਾ ਚੱਲਦਾ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਤਬੀਜ਼ ਗੰਢਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਐਲੇ ਲੋਕ ਦੁਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੁਛ ਮੰਨਤ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਬਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਆ, ਮੰਨਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ। ਹਾਂ, ਮੰਨਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਭਾਈ ਖੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਬੇਨਿਆਜ਼ ਨੇ, ਸਭ ਦੀ ਕਰਮ ਨਵਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਸਭ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸੀਗਾ, ਸਭ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦਾ ਦਰਸ ਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਵੀ 1.25 ਲੱਖ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਲੰਗਰ ਕਦੋਂ ਚੱਲਦਾ ਜੀ ਇੱਥੇ? ਲੰਗਰ 11ਵੀਂ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮੇਲੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2 ਨੇ ਸਾਲ 'ਚ। ਮੇਲੇ ਕਦੋਂ ਇਹਦੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜ਼ਰਾ। ਸ਼ਬਾਨ 20 ਕੱਤੇ। ਹਾਂਜੀ, 2 ਸ਼ਬਾਨ 20 ਕੱਤੇ। 20 ਕੱਤੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਉਰਸ ਹੁੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, 2 ਸ਼ਬਾਨ ਦਾ ਛੋਟਾ। ਸਾਲ 'ਚ 2 ਉਰਸ ਨੇ ਜੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਲਾ? 6 ਦਿਨ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਈ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦਰਬਾਰ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਆਓ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸ਼ਰੀਫ, ਜਿੱਥੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ, ਦਰਬਾਰ बाबा फुलकारी शाह, या अली तेरे चाहने वालों की खैर। माशाल्लाह जी, असी अंदर एंटर होने जी। ए माशाल्लाह जी इन्हां दी कबर मुबारक है। माशाल्लाह जी बड़ा सजाया होया है, बड़ी खूबसूरती है। ए कुछ मलंग बैठे हुए आ, मनता मंग रहे ने। अल्लाह पाक तुहाड़ियां मनता पूरियां करे भाईजान। वेखो जी दरबार शरीफ दा चारे साइडां तुहानूं विखावांगे। माशाल्लाह बड़े सोहने सोहने गमले, गुलाबां दे फुल, आर्टिकल फुल पे लगे हुए ने, पे हुए ने। ए बाकी एक जिस तरह मसहरी सजाई दी है, इस तरह सजाया होया दरबार शरीफ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਿੱਸਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਦਰਬਾਰ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਕੁੱਲੇ ਵਗੈਰਾ ਪਏ ਨੇ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਰੱਖੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਇਹ ਕੁੱਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਇਹ ਕਿਉਂ ਰੱਖਦੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣ। ਦੂਸਰਾ ਕਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫੁਲਕਾਰੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਔਰ ਕਿਸ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਦੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁਸਾਫਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਣ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਵਾਂਗੇ।
ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਬੂਤਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਬੂਤਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸ਼ਰੀਫ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਇੰਨੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੀ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਜਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਏਰੀਆ, ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾ ਕੇ ਬਿੱਠ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਾਂਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਬਿੱਠ ਸ਼ਿੱਠ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਗੰਦ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਗੱਲਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਨਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪੈਸੇ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਲਓ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫੁਲਕਾਰੀ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਪੂਰੇ ਦਾ ਹੀ ਸੈਰ ਕਰਵਾਤੀ ਹੈ, ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਵਾਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਾਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਰੋਡ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ। ਕਾਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਰੋਡ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 25 ਜੋੜਕਾਂ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਪੁਲ ਮੁਰਾਦ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਕਮੈਂਟਸ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸਿਓ। ਹੱਸਦੇ ਰਹੋ, ਵਸਦੇ ਰਹੋ, ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ।